नमस्कार ओडिशावासी आज हूँ 15 अगस्ट गुरुवार आज रही देश विदेशर 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर तेरे खबर देखा पूर्व आपण मान गोटे अनुरोध प्रथम वीडियो को लाइक करी आपण मैंने केउ जिलूर देखुं निश्चिंत गोटे लेखाएं कमेंट करदे तेरे चलतु खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 आज हूँ स्वाधीनता दिवस महात्मा गांधी मार्गरे सुरक्षा कड़ाकड़ी सकाळ 9टारे पताका उत्तोलन करेंगे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी तेबे सुरक्षा बलय महात्मा गांधी मार्ग राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस पालन पर भुवनेश्वर महात्मा गांधी मार्गरे सुरक्षा कड़ाकड़ी सकाळ 9टारे महात्मा गांधी मार्गरे पताका उत्तोलन करेंगे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पताका उत्तोलन करी राज्यवासी को उद्बोधन देवा पर मिलित परेड रे अभिवादन ग्रहण करेंगे। तेबे चलित वर्ष परेड स्कूल कॉलेज पुलिस बाहिनी एवं कंटिनजेंट को मिसाई 98टी कंटिनजेंट अंशग्रहण करेंगे। परेड कमांड करेंगे आईपीएस अमृत पाल कर आ चलित वर्ष इंड इतोजित बॉर्डर पुलिस एवं छत्तीसगढ़ स्टेट आर्मड पुलिस मध्य जोग देउचंती। आजिठु श्रीमंदिर रे झुलण यात्रा 7 दिन धरी चलिबो तेबे आज श्रीमंदिर रे झुलण यात्रा सहित बाड़ी नृसिंह विजय अनुष्ठित हेबो। श्री नृसिंह महाप्रभु श्रीमंदिर बाहरी श्रीक्षेत्र परिक्रमा करिवे चारि आश्रम विजय करी नीति समापन करिवे आउ श्रीमंदिर मुक्ति मंडप स्थित झुलण रे महाप्रभु चलती प्रतिमा मदन मोहन लक्ष्मी सरस्वती विजय हेबे सेटारे स्वतंत्र नीति अनुष्ठित हेबो। एही प्रसिद्ध झुलण यात्रा 7 दिन धरी चलिबो। श्रीमंदिर रे महाप्रभु मध्याह्न धूप नीति सरिया परे दक्षिण घरे विराजित नृसिंह महाप्रभु आज्ञामाल पाई विमान रे विजय हेबे एक पटुआरे श्री ठाकुर एवं बाहरी श्रीक्षेत्र परिक्रमा करिवे। तेबे ए नै मध्ये चलचंचल होईची पुरी जगन्नाथ मंदिर। तेबे महंगा पड़िला गंजेई माफिया को छाड़ी देबा 11 पुलिस कर्मचारी निलंबित कर्तव्य अवहेला पर निलंबित हेले पुलिस कर्मचारी 3 एसआई 11 पुलिस कर्मचारी निलंबित गंजेई माफिया को छाड़ीदेवा मामले निलंबित होइचंदी। माछकुंड लमतापुर थाना 11 पुलिस कर्मचारी 3 जन सब इन्स्पेक्टर जड़े कनेस्टेबल निलंबित 2 जवान 2 जन ट्रेनिंग सब इन्स्पेक्टर और 2 जन होमगार्ड मध्य निलंबित होइचंदी। निलंबन नहीं एसपी कार्यालय पक्षर सूचना दी गंजेई माफिया को छाड़ी गंजेई गाड़ी जबत करते गंजेई माफिया को छाड़ीदेले एने से निलंबित होइचंदी। तेबे केउ मानकु मिलिबो सुभद्रा टंका कोन रहिछि जरूरी डॉक्यूमेंट एने उपमुख्यमंत्री आज घोषणा कले। राज्य रे बीजेपी सरकार आसिले महिला सुभद्रा योजना लागू हैला आउ एने प्रतिश्रुति रक्षा करी महिला सुभद्रा योजना प्रणयन करा किंतु सुभद्रा योजनार नियमावली खूब शीघ्र स्थिर करा उपमुख्यमंत्री सूचना देइछंती। आसंता 19 तारिख रे एसओपी आसीबाकु थिबा बेले सेप्टेम्बर 17 तारिख शुभारंभ हेबो तेणु नियमावली आसिले केउ माने उपकृत होई पारे ताहा स्पष्ट मध्ये होई परिबो। तेणु डॉक्यूमेंट आधार कार्ड इनकम सर्टिफिकेट आ महिला विवाहित होइतिबा दरकार प्रति परिवार जणे महिला लेखाय आवेदन करि परिबे एवं सुभद्रा योजनार लाभ उठाई परिबे ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ट्रेडिंग ऐप रे 10 लाख हराइले 18 कोटी लोभ देखाई स्कूल को 6 लाखर चून लगाइले। विदेशी कंपनी सीआरआर फंड रु डोनेशन आकार 18 कोटी टंका जोगाई देवार लोभ देखाई एक संस्था भुवनेश्वर स्थित एक इंग्रजी माध्यम विद्यालय 6 लाख टंका लुटि नहीं एने स्कूल परिचालन निर्देशक साइबर थाना अभियोग करिया परे पुलिस संपुक्त संस्था को खोजिबा आरंभ करिछि। साइबर ठक रेकर्ड एभली एक अभिनव ठकी घटना राजधानी प्रथम बोली कुआ जाउछि। एबे साइबर ठकी सब स्कूल को टार्गेट करलेनी आ प्रति स्कूल को किछि फंड देवा नारे विभिन्न प्रकार टंका लुटुचंदी आ रिटर्न मिलिबो भल आकार बोली कहउचंदी। एभली कहि कि 6 लाख टंका लुटि नैचंदी जहा फल रे एपर्यंत से निजे पाउनादी संस्थार नाम संस्था कुआडे गला से नहीं मध्ये एपर्यंत खोलताड़ जारी रही। एक्सिस बैंक जरिया 18 कोटी टंका मिलियो बोली मुख्य सूचना कहितले आ सतरे यूरो टंका परिवर्तन करी पड़ुथारु रेमिटस अकाउंट को जीवा देबाकू पड़िबो। स्कूल कर्तृपक्ष 6 लाख टंका देबाकू पड़िबो बोली कुआ जायतिला। किछि दिन पर उक्त संस्था स्कूल परिचालन निर्देशक तार महाराष्ट्र पुणे ट्रेडिंग सेंटर कार्यालय को जाइतिले किंतु पुणे रे पहुंची सेमाने कोनोसी संस्था देखि नथिले एबे ठकरमी शिकार पड़ी। तेबे सबुठारु बड़ खबर राज्य में मलेरिया डेंगू डायरिया रोगर स्थिति को नहीं
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ସହ ସମାଲୋଚନା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କେଉଁ ଭଳିଆ ରହିଛି, କେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତି ସୁଧାର ଆସିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସବୁଆଡ଼େ ଏବେ ବ୍ୟାପିଲାଣି ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଡେଙ୍ଗୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପୁଛି। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ 10 ଜଣ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମେଡିସିନ, ମଶାରୀ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଡେଙ୍ଗୁର ଆଇସୋଲେସନ ୱାର୍ଡକୁ ସଠିକ ରଖିବା ସଚେତନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ ଆଇନଜୀବୀ, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏମିତି ଦେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତେବେ ଆଇଏଏସ୍ ଚାକିରିରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେଇଥିବା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବତନ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀର ସୁଧୀର ଚରଣ ମହାନ୍ତି ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 300 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଖଣି ମାଫିଆ ତଥା ଜମି ମାଫିଆ ଏବଂ ପାଣି ମାଫିଆଠାରୁ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଗୁଁ ଦେଶ ପଛେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ଦିନକୁ ଆଗେଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଯିବ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମକଦ୍ଦମା ଲାଗି କଲି। ଆଉ ଏଥର ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲି। କେମିତି ଚାର୍ଟାର୍ଡ ବିମାନରେ ବୁଲୁଥିଲେ ତାର କୌଣସି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ତତ୍ପର ମିଳୁନାହିଁ। ସରକାରୀ ଚାହିଁଲେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ଯେଉଁ ଅପବ୍ୟୟ କରିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଖୁବ୍ ଜଲଦି ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଧାନସଭାର ନୂଆ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର କରୁଛି ବିଜେପି, ଯୋଗ ଦେବେନି ବିଜେଡି। ତେବେ ନୂଆ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ମୋହନ ସରକାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡି ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତାପ ଦେବ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଜେପି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଳି ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯାହା ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତାହା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ନଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଉଦ୍ଯାପନ ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଗୃହର ବାଚସ୍ପତି ଦ୍ୱାରା କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କୌଣସି ବିଜେଡି ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଏବଂ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲଗାଯିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ଏହା ସହିତ ଏଫ୍ଏଫ୍ସିଏଏସ୍ ବା ଫୁଟବଲ କାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଗଣାଯିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ନମ୍ବର। ଏଥିପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଗଣାଯିବ। ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଖାଲି ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର ନୁହେଁ, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ ସିଟି ଆପ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଟ୍ରାଫିକ୍, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସହ ସବୁ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରଫଟା ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ ସୂଚନା। ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପ କରୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଏଣିକି ଆଉ ମାନୁଆଲିଂ ନୁହେଁ, ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପାଇଁ ଏଆଇ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପଯୋଗ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଣତି କରାଯିବ। ଆଉ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫୁଟବଲ କାଉଣ୍ଟିଂ ବା ଏଫ୍ସିଏସ୍ ସ୍ଥାପନ କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହୋଇଛି ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଟେମ୍ପଲ କାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଆ ସହିତ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର 13 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସାହସିକତା ପୋଲିସ ମେଡାଲ। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସାହସିକତା ଓ ସେବା ମେଡାଲ ଘୋଷଣା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦେଶର 1037 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ପୋଲିସ ପଦକ ଓ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲାଗି ପୋଲିସ ବିଭାଗ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ହୋମଗାର୍ଡ ବିଭାଗ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର 13 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ପୋଲିସ ମେଡାଲ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା 2 ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ ପଦକ ଦେବେ। ଏଡିଜି ସୁରେଶ ଦେବ ସିଂହ ଏବଂ ଡିଏସ୍ପି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ରଥକୁ ମେଡାଲ ମିଳିବ। 15 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସେବା ପଦକ। ଆଉ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମିଳିବ ସାହସିକତା ମେଡାଲ। 1037 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାହସିକତା ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଖବର, ହଜିଗଲା ମାନବିକତା। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁରରେ। ଜୀବନ ହାରିଦେଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହାତ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏକ 12 ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ କିଣିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନାର ଆଳତି ଗାଁର କବିନ୍ଦ୍ର ସାହୁ।
ଗାଡ଼ି ଠିକ୍‌ଠାକ୍ ନ ଚାଲିବାରୁ ଋଣ ଭାର ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଫଳରେ ଋଣ ସହି ନ ପାରି ଜୀବନ ହାରି ଦେଇଥିଲେ କବୀନ୍ଦ୍ର। ପରିବାର ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ମୃତ ଘୋଷଣା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୋଲିସ ଶବ ଆସି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଉପକଣ୍ଠ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲା। ଏତିକିରେ ଦୁଃଖ ସରିନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ, ଅନ୍ୟପଟେ ସେହି ସମୟରେ ଘରୁ କିଏ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ଟଙ୍କା ଚୋରି ନେବା ଘଟଣା ପରିବାର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଲା ମାରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଆଲମିରାରୁ 60,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶେଷ ଖବର, ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କ 7 ଦିନର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାରୋଲ। ପୋଲିସ ହେଫାଜତରେ ହେବ ଚିକିତ୍ସା। ତେବେ ନାବାଳିକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାରୋଲ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ହେଫାଜତରେ ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କ ହୃଦ୍ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ହେବ। କୋର୍ଟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାରୋଲର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଶାରାମଙ୍କୁ ହିଁ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଶାରାମ ବାପୁ ଯେଭଳି ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପାରୋଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି କିଛି ପୋଲିସ ସେନା। ଆଉ କୋର୍ଟରେ ଆଶାରାମ ବାପୁ ତରଫରୁ ହାଜର ଆଇନଜୀବୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଶାରାମଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଯୋଧପୁରରେ ଏକ ଘରୋଇ ଆୟୁର୍ବେଦ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ମିଳୁନାହିଁ। ଗତ 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହେବାରୁ ଯୋଧପୁର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆଶାରାମ ବୟସ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମାଧବବାଗରେ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହସ୍ପିଟାଲର ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଆଶାରାମ ବାପୁ ସେଇଠି ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ସକାଳ 5ଟାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।